गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज क्लास आम विषय वस्तु हूँ उमेश चंद्र सरकार, उपन्यासिक उमेश चंद्र सरकार। तेबे उमेश चंद्र सरकार जन्मग्रहण करते 1857 मसीह एवं तांकर तिरोधान होता 1914 मसीह। तो से लिखिथिले आमर पद्ममाली उपन्यास। पद्ममाली उपन्यास तो समस्त जानिचंती ओडिया भाषार प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास तथा ओडिया भाषार पूर्णांग उपन्यास होची आमर पद्ममाली उपन्यासटी, जार प्रकाश काल प्रथम प्रकाश काल होची 1888 मसीहा एवं एथिरे केउ विषय वस्तु रही 1853 मसीहार फेब्रुआरी रु जून मास मध्य नीलगिरी गड़जात संगठित घटना को नहीं रचित घटना को नहीं उपन्यासटी रचना करा जायछि। चरित्र माने किए रही उपन्यास रे पांचगढ़ निवासी जगबंधु पट्टनायक, पद्ममाली, दुर्योधन दास, बांछानिधि बलवंत राय, परीक्षित सिंह, हरिहर रामानुज दास, चित्रा देवी, घंटशाला पट्टनायक, जयंती, हरिहर भ्रमर बर। ताहले एमाने सब तार चरित्र गुड़िक रही। तेरे पद्ममाली उपन्यासटी यह एक घटना प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास। एथिरे रही दुई गोटी मुख्य ऐतिहासिक घटना को केंद्र करी उपन्यासटी रचना करा जायछि। गोटे होची पांचगढ़ उपरे नीलगिरी राज्यर अत्याचारी मानकर तांकर आक्रमण कथा। द्वितीयटी होची मयूरभंजर हरिहर भ्रमरवरଙ୍କ द्वारा नीलगिरी आक्रमण कथा वर्णना करा जायछि। एटा होची हमर 31 परिच्छेद विशिष्ट एक उपन्यास, जहार कि प्रथम परिच्छेद रे रही जागर यात्रा रु आरंभ हेउछि। तेबे नीलगिरी पांचगढ़ निवासी जगबंधु पट्टनायक हमर उपन्यास तार कथा वस्तुटी एमती रही जे नीलगिरी पांचगढ़ निवासी जगबंधु पट्टनायक तांकर पत्नी और रूपवती कन्या पद्ममाली मयूरभंज रो माने जागर यात्रा जो थिला मयूरभंज रो जो जागर यात्रा होउतला ताकू देखिबा पई जाइचंती। सेठारु नीलगिरी उच्च पदस्थ कर्मचारी भ्रष्ट दुर्योधन दास आउ बांछानिधि बलवंत राय द्वारा पद्ममाली को अपहरण करा जायछि। तापरे काप्तिपदार राजा परीक्षित सिंह दुर्योधन कबलरू उद्धार करिकरी महांत हरिहर रामानुज दासଙ୍କ मठरे से आश्रय नैचंती हला। हमर पद्मावती को से का करचन परीक्षित राजा परीक्षित से दुर्योधन कबलरू उद्धार करिकरी महांत हरिहर रामानुज दासଙ୍କ मठरे आश्रय नैचंती। सेठारे पद्ममाली और राजा परीक्षित उभय परस्पर प्रति आकृष्ट होइचंती आउ महंतଙ୍କ द्वारा तांकर विवाह स्थिर होइछि। एहा जेतले दुर्योधन शुणिछि दुर्योधन शुणी पारिछि से कौशल रे नीलगिरी रानी चित्रकलांक परामर्श रे पद्ममाली और तार पितांकु अपहरण करिकरी नै जाइछि। पुनश्च दुर्योधन घंटशिला कड़नायकଙ୍କ तांकर झियो जयंती को मध्य अपहरण करिकी बंदी करिकी रखिचंती। तापरे जयंती और बांछानिधि सेमाने मध्य परस्पर प्रति आकृष्ट थिबारु दुर्योधन आउ बांछानिधि मध्य रे शत्रुता होइछि। अन्य पक्षरे नीलगिरी सिंहासन पाइबाकू हरिहर
ଭ୍ରମରବର ନୀଳଗିରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ ଓ ହରିହର ଭ୍ରମରବର ଉଭୟ ମିଳିତ ହେଇକିରି ନୀଳଗିରି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ପଦ୍ମମାଳୀ ଓ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କାପ୍ତିପଦା କାରାଗାରକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନୀଳଗିରି ରାଣୀ କହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର କଲେକ୍ଟର ନୀଳଗିରିର ଏହି ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ ଓ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ହରିହର ଭ୍ରମରବର ଓ ବଳିବାବୁଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଓ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ 6 ମାସ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହନ୍ତ ହରିହର ରାମାନୁଜଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେଟା ଶୁଣିବା ପରେ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷିତ, ପଦ୍ମମାଳୀ ଆଉ ଜୟନ୍ତ ଏବଂ ବାଞ୍ଛାନିଧିଙ୍କର ବିବାହ ଏବଂ କାପ୍ତିପଦାର ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଜେଲ, ସେଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି କାରାଗାରରେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ୟାର କଥାବସ୍ତୁ। ତେବେ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଆମର ତ ପ୍ରଥମେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ରହିଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପଦ୍ମମାଳୀ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦାସ, ବାଞ୍ଛାନିଧି ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ପରୀକ୍ଷିତ ସିଂ, ହରିହର ରାମାନୁଜ ଦାସ, ଚିତ୍ରା ଦେବୀ, ଘଣ୍ଟଶାଳା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜୟନ୍ତୀ, ହରିହର ଭ୍ରମରବର, ଏମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ଏତ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେନାପତି, କୂଳଟା ବୃଦ୍ଧା ଚରିତ୍ରଟା ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଅଛି, ରାମିଆ ମା ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଚିତ୍ରଲେଖା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡା, ଏମାନେ ସବୁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଟା ଥିଲା ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ। ତ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଲିଖିଛନ୍ତି ଆମର ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ତାହା ହଉଛି କେଉଁଝର ବିଦ୍ରୋହ। କେଉଁଝର ବିଦ୍ରୋହ ଏଇଥର ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିଥିଲା, ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ କି କେଉଁଝର ବିଦ୍ରୋହ ଉପନ୍ୟାସଟି କେଉଁ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଉଦାସୀ ଛଦ୍ମ ନାମରେ। ତ କେଉଁଝର ବିଦ୍ରୋହ ଉପନ୍ୟାସଟି ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ 1907 ମସିହାରେ ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ ଉଦାସୀ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 7ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି। ଏହାର ଚରିତ୍ର ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର, ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜ, ଫୁଲବିବି, ଧନୁର୍ଜୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ରଚନା ନାୟକ, ନନ୍ଦ ନାୟକ, ଏମାନେ ସବୁ ଏହାର ଚରିତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ତ କେଉଁଝରର ପ୍ରଜାମିଳିର ବିପ୍ଳବର କାହାଣୀକୁ ଏଥିରେ ଉପନ୍ୟାସିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ହଉଛି ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ। ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ। ତେବେ ତାଙ୍କର ପରେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପନ୍ୟାସିକ ରହିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ। ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି 1860 ମସିହାରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି 1914 ମସିହାରେ। ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କେଉଁଠି? କଟକର ସାଲେପୁରର ସତ୍ୟଭାମପୁରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ଦାସ, ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ ହେବେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ, ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ। ତ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ତ କହିଲି ରଘୁନାଥ ଦାସ, ମାତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ। ତେବେ ସେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ MA ପାସ୍ କରିକି ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ସେ ସମୟରେ ସେଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଚାକିରି ଥିଲା, ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ। ତ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ସେ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଫିସର ଭାବେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆମର ଲେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସେ ଅଧିକ କିଛି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଉପନ୍ୟାସ ଭୀମା ଭୂୟାଁ। ଭୀମା ଭୂୟାଁ ଯାହାକି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ରଚିତ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ। ଗୋଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଭାବରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଭୀମା ଭୂୟାଁ ଉପନ୍ୟାସଟି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ରହିଛି ଆମର ଗିରିଧାରୀ ଉପନ୍ୟାସ ଗୋଟେ ରହିଛି ତାଙ୍କର। ତାପରେ ସେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ଆମର ଭାଷା, ତାରକ ସଂହାର, କୋଣାର୍କ ଇତ୍ୟାଦି ସେ କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ପଣ, ଆଉ
परिचारिका शिक्षा दर्पण एवं परिचारिका पत्रिकार संपादन दायित्व नहीं से तांकर शशुर श्रीनंद किशोर दासंकर तांकर जीवनी मध्य से लिखिथिले इत्यादि ही से रचना कर जीवन काल भितर तो तांकर विशिष्ट उपन्यास होची भीमा भूया तो भीमा भूया होची आदिवासी जीवन को नहीं रचित प्रथम उपन्यास आउ एटा 1908 मसीह कटक रो एडवर्थ प्रेस रु प्रथम प्रकाश पाइतिला उपन्यास टी होची 9 परिच्छेद विशिष्ट जो चरित्र रही भीमा राजजेमा साधु सरदार तिल सरदार बाणासुर चिनामाली जगदेव त्रिलोचन महापात्र हरिचंदन मर्दराज एम सब यार चरित्र माने रही आम उपन्यास कौन देखा पाचु प्रेम त्याग विद्रोहर भावधारा ए देखा मिलूची तेरे उपन्यास जो रही भीमा एटा हूँ आम नायक ये उपन्यास नायक भीमा हूँ एक बलिष्ठ आरण्यक भूया युवक आ तार नायिका हूँ जड़े राजकन्या तो आरण्यक भूया युवक और अंतपुरवासिनी सुश्री राजजमा पारस माने जो नाटकीय प्रणयर कथा रही उपन्यासिक दर्शाइबा चेष्टा करुचंती तो उपन्यास कथावस्तुटी एमती रही केउझर एक भूया पल्ली रे साधु सरदार और तिल सरदार बास कर साधु सरदार दुई पुओ बाणासुर और भीमा प्रति आकृष्ट होती तिल सरदार झील चिनामाली धांगड़ा धांगड़ी नृत्य परे माघ पर्व दिन बाणासुर सह चिनामालीर विवाह संपन्न होती फल बाप भाई प्रति भीमा मन सृष्टि होती प्रतिक्रिया तेणु से गृह त्यागी होकरी सही राज्यर राजा जगदेव अधीन रे जाइकरी कार्य करिछि जगदेव बेवर्ता त्रिलोचन महापात्र अत्याचार फल राज्य देखा देछि बहुत अशांति एहापरे नरर विषय जो रही सहायता भीमा पड़ोसी राज्यर राजा हरिचंदन मर्दराज गहन रे सैनिक चाकरी जाइकरी करिछि तो परवर्ती समय उभय राज्य मध्य युद्ध होकरी जगदेव परास्त होइछंती तो फल अपूर्व रणकौशल प्रदर्शन करिकरी आदिवासी युवक भीमा राजा हरिचंदन ठारू रणजित पद से लाभ करिछि एहापरे विपक्ष राज्यर बंदी व्यक्ति मुंड काट हेबार दायित्व देइछंती भीमा उपरे बंदी मानक मध्य निज बापा आ बड़ भाई समस्त को देखी भीमा आ जो देखी भीमा मनरे प्रबल मानसिक द्वंद्व आ संघर्ष जात होइछि एक पक्षरे राजांकर निष्ठुर आदेश पालन और अन्य पक्षरे बापा भाईंकर जीवन रक्षा कथारे भीमार चित्त आंदोलित हो उठी वास्तवता दृष्टि बापा भाई को लुचाई रखी दुईटी मृत व्यक्ति मुंड माने कटा मुंड को लेकिन से अर्पण कर पाखरे तो किछि दिन परे राजा हरिचंदन दुरारोग्य व्याधि रे पड़िचंती हला तो सेथिरे से जते पड़िचंती से तार बापा तार पिता जो रहिचंती साधु सरदार तांकु से नेची तांको चिकित्सा लागि से नेची जेतेबेले राजा तार तांको चिकित्सा फल रे सुस्थ होइचंती एहा फल रे माने भीमा राजांकर प्रिय पात्र हो जाइछि आ राजनगर को अबाधरे तार गतागत प्रवेश से करि परिछि तो भीमार वीरत्व तथा पितांकर प्राणरक्षक गुण रे आकृष्ट होइचंती राजजेमा तार प्रति आ से भीमा प्रति प्रेमासक्त हो पड़िचंती तापरे राजा साधु को पुरस्कार देबाकू जाई समस्त वृत्तांत जानी परिचंती जे जे तांकर जीवन रक्षा करची से होची भीमार पिता तो से जेतले जानुचंती जे एटा भीमार पिता आउ तार बापांकर मुंड काट हेई नाही तेबे राजा को जीवन रक्षा करिथवारु ताकू मृत्युदंड रु छाड़ मिलछि किंतु तार बापा को आदेश हेछि साधु सरदार को आदेश हेछि जे से तांकर दुई पुत्रंक भितरु जणकु से बाछिबे आउ जणकर मुंड काट हेबो से जणकु मात्र छाड़िबे बोली कि कहा जायछि आउ जणकर से मुंड काट करिवे बोली कि आदेश दैछंती
ସ୍ନେହ କଙ୍କାଳ ପିତାର ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମୟରେ ରାଜଜେମାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ତିନିହେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ତାର ପିତା ହୃଦୟ, ତାର ଯେନ୍ ରହିଛେ ଗୋଟେ ବାପର ହୃଦୟ ରହିଛେ, ସେଟା ପୁରା କାନ୍ଦି ଉଠିଛି କି ଗୋଟେ ବାପ ହେଇକିନା ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବାଛି ପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ସେ ଛାଡି ପାରିବ। ସେ ବାଣାସୁରକୁ ଛାଡିବ ନାହିଁ, ସେ ହଉଛି ବଡ ପୁଅ ଭୀମାକୁ ଛାଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଭୀମା ଭେଣ୍ଡା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଅନ୍ଧ ସାଧୁର ଆଖିରେ ସେଇଟା ଖାଇ ଜାଣେ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧି ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେହିପରି କେଉଁ ପୁଅକୁ ସେ ମାନେ ହାଣିବା ମୁହଁକୁ ସେ ପଠେଇଦବ। ସାଧୁର ବିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମର୍ମମ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଶିକାର ହେଇଛି, ସେ ସେଇ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରାଣ ବିହଙ୍ଗ ତୁହାକୁ ତୁହା ଚିତ୍କାର କରିକିନା ସେ ଛଟପଟ ହେଇକିରି ଭୂଇଁରେ ସଂଜ୍ଞା ହରେଇଛି। ପୁଣି ସେ ସଂଜ୍ଞା ଫେରି ପାଇଛେ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସଂଜ୍ଞା ହରେଇକିନା ପଡି ଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣୁଛି ଯେ ତାର ଭୀମାକୁ ସେ ହରେଇ ପାରିବନି, କିମ୍ବା ସେ ବାଣାସୁରକୁ ମଧ୍ୟ ହରେଇ ପାରିବନି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ପିତାର ତାର ଯୋଉ ରହିଛି, ତାର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଯୋଉ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ସେଟା ଉପନ୍ୟାସିକ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ରାଜଜେମା ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କୌଣସି ବି ପୁତ୍ରକୁ ନ ମାରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାର ଲାଗି ପାଉଛୁ ଏଇ ଯେ ମାନେ ଭୀମାର ଆଉ ରାଜଜେମାର ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସାମାଜିକ ପରିବେଶରୁ ଲେଖକ ନାୟକ ନାୟିକା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକିନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ମାର୍ମିକ ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ତତ୍କାଳୀନ ଅଭିଜାତ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ତଥା ଗତାନୁଗତିକ ପ୍ରଣୟ ଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା। ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଘଟିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ବୟସର ଆକର୍ଷଣ ଦିଗରେ ଭୀମା ଆଉ ରାଜଜେମା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଣତିରେ ରାଜଜେମା ସହ ବିବାହ ଅସମ୍ଭବ ଜାଣିକିରି ରାଜଜେମା ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ମାନେ ରାଜଜେମାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ମଥାମଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଇଁ ଭୀମା ସେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛି। ଜଣେ ସରଳ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକର ତାର ବିରାଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ସାଧାରଣ ପାଠକର ତାର ଚିତ୍ତ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଆମର ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସରେ ସାଧାରଣ ପାଠକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଭୀମାର ଗୋଟେ ସରଳ ମାନେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ଭୀମା ଭୂଇଁଆ ଯୁବକର ତାର ଯେଉଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଦେଖୁଛି, ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁଛି। ଏଥିରେ ଭୀମା ଆଉ ରାଜଜେମାଙ୍କ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସଂଯତ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଭୀମା ଭୂଇଁଆ ଉପନ୍ୟାସର ତାର କଥାବସ୍ତୁଟା। ତ ମନେ ରଖବ ଭୀମା ଭୂଇଁଆ ହଉଛି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଜୀବନକୁ ନେଇକିନା ରଚିତ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ଦେଖ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ ଆସିଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ ବି ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ଉପନ୍ୟାସିକ। ତ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ ତାଙ୍କର ଅଧିକ କୃତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନେ ମନେ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ରହିଛି, ସେ ଉପନ୍ୟାସଟି ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମନେ ମନେ ଉପନ୍ୟାସଟି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ। ତ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1899 ମସିହାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଭଦ୍ରକର ପାଙ୍କ ସାହିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପ୍ୟାରୀମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଶାରଦା ଦେବୀ। ତ ତାଙ୍କର ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି କି ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପ୍ୟାରୀମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେହେତୁ ସେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କର 3ଟା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନେ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାସ ଲେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପିତାଟା ସେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଶାରଦା ଦେବୀ। ଆଉ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସର 9 ଜଣ ଲେଖକଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ଯିଏକି
ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସର 24 ନମ୍ବର ଏବଂ 25 ନମ୍ବର ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ମନେ ମନେ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା? 1926 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଥମାଂଶ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଉପନ୍ୟାସିକ 4 ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ହଉଛି ମେରା ଭାଇରି, ଯାହାକି 5 ଗୋଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ହଉଛି ଠକ, ଯାହା ହଉଛି ତମର 8 ଗୋଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ତୃତୀୟ ଭାଗଟି ହଉଛି ଠକ ଋଣ, ଯାହାକି 6 ଗୋଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗଟି ହଉଛି ତମର ମନେ ମନେ, ଯାହାକି 6 ଗୋଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ତ ଏଇ 4 ଭାଗରେ ସେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଉପନ୍ୟାସଟିର ଚରିତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଆମର ନୀଲୁ, ନିତେଇ, ନିଧି ବାବୁ, ରଙ୍ଗୀ, ଗୌରୀ ଏବଂ କନକ। এই ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଉପନ୍ୟାସଟି ଆମର ଗଢି ଉଠିଛି। ତେବେ ନୀଳୁ ହଉଛି ପିତୃମାତୃହୀନ ଯୁବକ, ନିତେଇ ହଉଛି ନୀଳୁର ଭେଣେଇ, ନିଧି ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି କନକର ତାର ସ୍ୱାମୀ, ରଙ୍ଗୀ ହଉଛି ନୀଳୁ ସହିତ ରଙ୍ଗୀର ଉପନ୍ୟାସର ଶେଷରେ ବିବାହ ହୋଇଛି, ଗୌରୀ ହଉଛି ଯେ କି କନକର ନଣନ୍ଦ। ରଙ୍ଗୀ ଆଉ ଗୌରୀ 2 ଜଣ ଯାକ କନକର ନଣନ୍ଦ। ତ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ। ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସରଦେଇ। ତ ଉପନ୍ୟାସଟି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଭଦ୍ରକର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରୁ। ଭଦ୍ରକର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର କଥା ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି କିଏ? ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓକିଲ ହେବେ, ସମାଜର ସେବା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। ତ ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଆଗକୁ ପଢି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ସେ ଏକ କିରାଣୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଉଛି ସରଦେଇ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ହଉଛି କନକ। ଏ କନକଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ। ତେବେ କନକ ଏବଂ ନୀଳୁ ଏ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ସଖୀ, ବାଲ୍ୟ ସାଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ କନକ ନୀଳୁକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ନୀଳୁ ମଧ୍ୟ କନକକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକର୍ଷଣଟା ବଢୁଛି। ସେମାନେ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି। ତେବେ ନୀଳୁ ହଉଛି ଏକ ପିତୃମାତୃହୀନ ଯୁବକ, ଯେ କି ତାର 7-8 ବୟସ ବେଳୁ ହିଁ ସେ ତାର ଭେଣେଇ ପାଖରେ ରହୁଛି। ତାର ଭଉଣୀର ମଧ୍ୟ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ତାର ରହୁଛି ତାର ଭେଣେଇ ପାଖରେ ସେ ରହୁଛି। ତ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ନୀଳୁ ପଳେଇଛି ବାହାରକୁ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛି। ତାପରେ ଏପଟେ କନକର ତାର ଭାଉଜ ସରଦେଇ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ କନକ ନୀଳୁକୁ ବିବାହ କରୁ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ନୀଳୁ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଅଧିକ ପାଠ ପଢିଛି, ନହେଲେ ନୀଳୁ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ତା ପାଖରେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ନାହିଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ଆଭିଜାତ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ କନକକୁ ବିବାହ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତା ସହିତ। ଏବଂ ସେ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଧି ବାବୁକୁ ସେ ଠିକ କରିଛନ୍ତି କନକ ସହିତ ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ। ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦିଓ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୀଳୁ ସହିତ କନକର ସମ୍ପର୍କ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 2 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଥିବା କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡି କନକର ବିବାହ ସେ କରିଦଉଛନ୍ତି ନିଧି ବାବୁ ସହିତ। ନିଧି ବାବୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ କଟକରେ ସେ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି।
ତ ନୀଳୁ एकथा ଜାଣିପାରି ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତାର କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ମାନେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନଥିଲା। ତ ନୀଳୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛି ଏ କଥାଟା, ସେ ମନେ ମନେ କନକକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କିଛି କହିପାରିନି। ଆଉ କନକର ନିଧି ବାବୁ ସହିତ ବିବାହ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ନୀଳୁ ଯାଇଛି କନକ ଏବଂ ନିଧି ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଭାର ନେଇକି ସେ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାର ନେଇକି ଯାଇଛି, ସେ ସମୟରେ କନକର ନଣନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଗୌରୀ। ତ ଗୌରୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଧବା ଥିଲା। ଗୌରୀ ଯିଏକି ବିଧବା ହେଇକି ସେ ଘରେ ଥିଲା, ଏବଂ ରଙ୍ଗୀ ଯାହାକୁ କି ନୀଳୁ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଚିଡଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଥଟ୍ଟା ମଜା ତାମସାରେ ରଙ୍ଗୀ ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଛି ନୀଳୁ ପ୍ରତି। କିନ୍ତୁ ନୀଳୁ କେବଳ ତା ସହିତ ମଜାକ ହିଁ କରୁଛି, ସେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ପସନ୍ଦ କରୁନି, ଯେହେତୁ ତା ମନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କନକ ହିଁ ରହି ଆସିଛି। ତ ଏ କଥା ଜାଣିପାରି ନିଧି ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ମା, ନିଧି ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମା ଦୁହେଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି କି ରଙ୍ଗୀ ସହିତ ସେମାନେ ନୀଳୁର ବିବାହ କରେଇବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଧି ବାବୁ ଭାର ଏଇ କଥାଟା ଦେଇଛନ୍ତି କନକ ଉପରେ, ସେ କନକକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବିବାହର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ତୁମର ବୋଲି। କନକ ନୀଳୁକୁ କିଛି କହିପାରିନି। ଯେତେବେଳେ ନୀଳୁ କାନରେ ଏଇ କଥାଟା ପଡିଛି, ସେ କଣ କରିଛି, ସେ କଲିକତା ପଳେଇଛି ଏବଂ ନିଧି ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେ ପତ୍ର ଲେଖିଛି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିନାହିଁ ବୋଲି। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିନାହିଁ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିନି ବୋଲି ଲେଖିଛି, ଏ କଥାଟା ନିଧି ବାବୁ ଆସିକି ଘରେ ସେ କଥାଟାକୁ ସେ ଡିସ୍କସନ କରିଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ? ରଙ୍ଗୀ, ଗୌରୀ, କନକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ସହିତ ସେ এই କଥାର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ କନକ ଏ ସମୟରେ କହିଛି କି କାହିଁ ମୁଁ ତ ନୀଳୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନି। ତ ଏଇ କଥାଟା ନିଧି ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ କରୁଛି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି କନକ ନୀଳୁକୁ କିଛି କଥା କହିନି, ତାହେଲେ କନକ ଚାହୁଁନି ବୋଧେ ନୀଳୁ ସହିତ ରଙ୍ଗୀର ବିବାହ ହେଉ ବୋଲି। ତ ସେ ନିଧି ବାବୁ ତାପରେ କନକକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନୀଳୁ ସହିତ ବୋଧେ କନକର କିଛି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କନକ ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ନାହିଁ। ତ ନିଧି ବାବୁ ତାପରେ କନକ ସହିତ ଦୂରତ୍ୱ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମିଳାମିଶା ଆଉ କରିନାହାନ୍ତି ଭଲସେ। କନକ ପରିଶେଷରେ ବହୁତ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ସେ ତାପରେ କଣ କରିଛି, କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡିଛି। ତ କୂଅରେ ଡେଇଁ ପଡିଲା ପରେ ନିଧି ବାବୁ ତାକୁ ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କରିକି ବାହାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୀଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତାପ ହେଇଛି କି ଯଦି ନିଧି ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି ମୋ ପତ୍ରଟା ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇ କଥାର ପ୍ରଭାବଟା କନକ ଉପରେ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କଲିକତାରୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛି କନକ ଏବଂ ନିଧି ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କନକ ଦେଖିଛନ୍ତି ନୀଳୁକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ନୀଳୁର ହାତ ରଙ୍ଗୀ ହାତରେ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ବିବାହକୁ ସ୍ଥିର କରିଦେଇକି ତାପରେ କନକ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। ତ ଏଥିରେ ଉପନ୍ୟାସିକ ଯୋଉ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସଟା ଲେଖିଲେ, କଣ ପାଇଁ ଏଟାକୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କୁହାଗଲା? ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ନିଆଗଲା। ମାନେ ନୀଳୁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଯିଏକି କନକ ବିବାହ କରିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ତାର ମନରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ସେ ତାକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ନିଧି ବାବୁ ତାଙ୍କର ମନରେ ତାଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ ଘେରେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗୀ ଯିଏକି ଯେତେବେଳେ ନୀଳୁ ମନା କରିଦେଇଛି ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ନୀଳୁ ପାଇଁ ଯୋଉ ପାଗଳ ହେଇକି ବାରମ୍ବାର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଉଛି। ତ ରଙ୍ଗୀର ମନସ୍ତତ୍ୱ କଥା ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଗୌରୀ ଗୋଟେ ଏଠି ବିଧବା ଚରିତ୍ର ସେ ରହୁଛି। ରଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଗୌରୀ ଦୁହେଁ ଯାକ କନକର ନଣନ୍ଦ। ଆଜିକା ସମୟରେ ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ନଣନ୍ଦ ଯେମାନେ କି କନକ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଛି, ସେମାନେ
କନକକୁ କେମିତି ସେ ଘର ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ଚଳିବ, କେମିତି ଘର ସହିତ ତାର ଆତ୍ମୀୟତା ବଢିବ, ତାକୁ ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେମାନେ ଘରର ଗୋଟେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତ ଗୌରୀର ଏଥିରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହୁଛି। କନକ ଯିଏକି ନୀଳୁକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି, ନିଧି ବାବୁଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ଅସମ୍ମାନ କରିପାରୁନି, ନିଧି ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦେଖିକିନା ସେ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ସେ କୂଅରେ ପଡିଯାଇଛି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତା ମନରେ ବିଚାର ଅଛି କି ମୁଁ ରଙ୍ଗୀର ତାର ବିବାହ କଥାଟାକୁ ସ୍ଥିର ନ କରି କେମିତି ବା ମରିପାରିବି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ମନର ଯୋଉ ଭାବନା, ଯୋଉ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଉପନ୍ୟାସିକ ଏଟା ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର ଭାବନାକୁ ସେ ଏଥିରେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଉପନ୍ୟାସିକଙ୍କର କଥା ରହିଛି, ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସ। ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେବେ? 1901 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା 1972 ମସିହାରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉପନ୍ୟାସ ମଲାଜହ୍ନ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପନ୍ୟାସ, ଯାହାକି 1928 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ଉପନ୍ୟାସଟି 52 ପରିଚ୍ଛେଦ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲା। ମଲାଜହ୍ନ ଉପନ୍ୟାସଟି ହଉଛି 52 ପରିଚ୍ଛେଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କଣ, ଚରିତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଅନାଦି ମିଶ୍ର, ସତ୍ୟଭାମା, ନରହରି, ନଟ, ସୌରଭୀ, ଲୋକନାଥ ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, 1980 ମସିହାରେ ମଲାଜହ୍ନର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ହସିଲା ଜହ୍ନ, ଯାହାକି ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଉପନ୍ୟାସଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି। ତେବେ ଉପନ୍ୟାସଟିର ଆମର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଅନାଦି ମିଶ୍ର, ତାର କଥାବସ୍ତୁ ଏମିତି ରହିଛି କି ଅନାଦି ମିଶ୍ର ଯିଏକି ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଭାମାର ବାପା ବା ସତୀର ବାପା। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଭାମାର ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିଦେଇଛନ୍ତି ନରହରି ସହିତ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଭାମା ପସନ୍ଦ କରୁଛି କାହାକୁ? ସେ ମନେ ମନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ଲୋକନାଥକୁ, ଯାହାକୁ କି ସେ ନାଥ ନାନା ବୋଲିକି ଡାକୁଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଲ ନାଁ ହେଉଛି ଲୋକନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ। ମନେ ରଖିଥିବ, ନାଥ ନନାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଭଲ ନାଁ ହେଉଛି ଲୋକନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ। ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛି, ନାଥ ନନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସତୀକୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନାଦି ମିଶ୍ର ସତୀର ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିଦଉଛନ୍ତି ନରହରି ସହିତ। ନରହରି ଯିଏକି ଗୋଟେ ପିଲାର ବାପା, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର କି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସୌରଭୀ ସହିତ। ସେ ସତ୍ୟଭାମାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତାକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ପୁତ୍ର ନଟର ଭରସାରେ ସତୀଟା ସେଠି ଯାଇକି ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଶାଶୁଙ୍କର ମାନେ ଭରସାରେ ସେ ସେଠି ରହୁଛି, ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସେ ରହୁଛି। ତେବେ ସତ୍ୟଭାମା ପରିଶେଷରେ ସେ ମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛି, ନାଥ ନନାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେଠି ସେ ମାନେ ସହରରେ ଯାଇକି ନାଥ ନନାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ତାପରେ ଲୋକ ହସା ହେବା ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ସେ ତା ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନି ଆଉ। ତ ଲୋକ ହସା ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ନାଥ ନନାଙ୍କର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ପରିଶେଷରେ ସତୀ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାସ୍ତା ନ ପାଇ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି ଏବଂ ସେ ପରିଶେଷରେ ନିଜର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ମଲାଜହ୍ନ ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମର ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି ବାଣଭଟ୍ଟର ଆତ୍ମକଥା, ଯାହାକି 1962 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତ ଏଟା ରହିଥିଲା ଆମର ଉପନ୍ୟାସିକ ମାନଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡିକ। ତେବେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେଗୁଡିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଦେଖ, ଓଡିଆ ଭାଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁଟି? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉପନ୍ୟାସ ହଉଛି ପଦ୍ମମାଳୀ।
किए लिखिथिले उमेश चंद्र सरकार लिखिथिले पद्ममाळी होची एक ऐतिहासिक उपन्यास केउझर विद्रोह उपन्यास स्रष्टा किए केउझर विद्रोह उपन्यास स्रष्टा होचंती उमेश चंद्र सरकार केउझर विद्रोह उपन्यासटी केउ नामरे प्रकाशित होइतिला हाँ केउ छद्म नामरे प्रकाशित होइतिला उदासी छद्म नामरे प्रकाशित होइतिला आदिवासी जीवन को नहीं रचित प्रथम उपन्यास केउटी भीमा भूया उपन्यास जहाँकि 1908 मसीह लिखिथिले गोपाल बल्लभ लिखिथिले मलाजन्न उपन्यास रचयिता किए उपेन्द्र किशोर दास मलाजन्न उपन्यास मलाजन्न केबे प्रकाशित होइतिला 1928 मसीह प्रकाशित होइतिला ओडिया साहित्यर प्रथम मनस्तात्विक सामाजिक उपन्यास केउटी मने मने उपन्यास किए लिखिथिले वैष्णवचरण दास लिखिथिले पद्ममाळी उपन्यास प्रथम प्रकाश काल केबे 1888 मसीहा हरिचंदन मर्दराज के उपन्यास चरित्र भीमा भूया उपन्यास चरित्र 1853 मसीहा नीलगिरी गणजातर संघटित घटना को नहीं केउ उपन्यास रचित होइछि पद्ममाळी उपन्यास रचित होइछि बाणभट्टर आत्मकथा केउ उपन्यासिकଙ୍କ रचना उपेन्द्र किशोर दासଙ୍କ रचना भीमा भूया उपन्यास प्रथम केबे प्रकाश पाइतिला 1908 मसीह प्रकाश पाइतिला केउझर विद्रोह उपन्यासटी केउ पत्रिका रे प्रकाशित होइतिला मुकुर पत्रिका रे प्रकाशित होइतिला केउ नामरे प्रकाशित होइतिला उदासी छद्म नामरे प्रकाशित होइतिला परीक्षित सिंह चरित्रटी केउ उपन्यास रो एटा होची हमर पद्ममाळी उपन्यास रो मने मने उपन्यास रो स्रष्टा किए वैष्णव चरण दास हेउचंती मने मने उपन्यास रो स्रष्टा तापरे आउ केउ हे परिबो मने मने उपन्यास रो प्रथमांश केउ पत्रिका रे प्रकाशित होइतिला उत्कल साहित्य रे प्रकाशित होइतिला बाणभट्टर आत्मकथा उपन्यासटी केबे प्रकाशित होइतिला 1962 मसीह प्रकाशित होइतिला कनक उपन्यास चरित्र किए सॉरी कनक उपन्यास चरित्र केउ उपन्यास चरित्र मने मने उपन्यास चरित्र चिन्नामाळी केउ उपन्यास चरित्र भीमा भूया उपन्यास चरित्र केउटी मने मने उपन्यास चरित्र नुहे हमर धन्य ऑप्शन दिया गला हमर नीलू निधि बाबू लोकनाथ रंगी ताले लोकनाथ हमर मने मने उपन्यास चरित्र नुहे ताले लोकनाथ केउ उपन्यास चरित्र मलाजन्न उपन्यास चरित्र भीमा भूया उपन्यास लेखक किए गोपाल बल्लभ दास पद्ममाळी उपन्यास रचयिता किए उमेश चंद्र सरकार जातीयता एवं स्वदेश प्रीति केउ उपन्यास देखिबा को मिले बंदीर माया उपन्यास देखिबा को मिले साधु सरदार तीर सरदार केउ उपन्यास चरित्र भीमा भूया उपन्यास चरित्र मलाजन्न उपन्यास प्रथम प्रकाश काल केते 1928 मसीहा मने मने उपन्यास प्रकाश काल केते 1926 मसीहा तो एगुड़िक आमर ए उपन्यास एवं उपन्यासिक मानक संबंध रे प्रश्न आसी पारे तो एतकी थिला आमर आजिर विषय वस्तु कहार किसी डाउट रही कि हो ठीक अच्छे जदि क्या पसंद लगला क्लास ताहले जो मैंने जदि क्लास कंटिन्यू करिया को चाहउचंती हमर मंडे रु क्लास टा कंटिन्यू होची काली जाए मते इन्फॉर्म करंतु जो मैंने क्लास आगु को पेड बैच रे जॉइन हेबे एवं कंटिन्यू करिवे ठीक अच्छे थैंक यू एवरीवन।